اسی ہندوؤں دے مقابلے تے سیسا پلائی دیوار انشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ ذرا مل کے بولنا اس دیوار اندر ہندو گرانا تے دور دی گل ہے اور اینو ڈگنا تے دور دی گل ہے ایک کالا ہندو اس دیوار اندر سوراخ بھی کر سکدا اسی الحمدللہ حدود اندر بھی داخل نہیں ہون دیتا اور اپنی حدود اندر رہ کے اپنی فضا اندر رہ کے الحمدللہ ایئر فائر کر کے انہاں دی حدود اندر انہاں دے جنہ تیاریاں تے تکبر سی اللہ دی توفیق نہ زمین تے گرا دیتے انہاں ظالماں نے سیدھا فائر اور سیدھا شہید ساڈیاں مسجداں نو کیتا ہے ساڈیاں اداریاں نو کیتا ہے اجے انشاءاللہ حضرت حافظ سعید صاحب حافظہ اللہ مسعود اظہر صاحب حافظہ اللہ انہاں نے جڑے انشاءاللہ چنے چبوانے نے نا کالے ہندوؤں نو انہاں دیاں راتاں دیاں نینداں بھی اڈ گئیاں نے پاگل پاگل لگے پھردے نے جڑے آندے سن نا میرے ال ویکھیو مجھے عاصم منیر کی گردن چاہیے پاکستان کو ہم تھوکیں گے تو پاکستان کو تباہ کر دیں گے پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹھا دیں گے اللہ دی قسم نیم پاگل ہو گئے نے بس دعا کرو اللہ پاک مسلماناں نو صحیح معنی اندر اس فتح دی اللہ پاک قدر کرن دی توفیق عطا فرما جذبے سچے نے تے اللہ توڑ نبھائے گا تیرے جذبے اور فیصلہ آبادیو میں بڑے بڑے ماڑے نوجواناں دے بڑے بڑے جذبے وینا نری کرسی نو سلام نہ کریا کرو نری وڈی گڈی نو سلام نہ کریا کرو نرے ٹکیاں نو سلام نہ کریا کرو جڑے غریب غریب لوگ نوجوان نے اللہ دی عزت دی قسم انہاں دیاں محبتاں تے اود پہاڑ دا بھی مقابلہ نہیں کر دیاں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص احباب ذی وقار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال تسی اول وقت اندر خطبہ جمعۃ المبارکہ لئی اللہ پاک دے گھر اندر تشریف فرماؤ نہ چاہندیاں کسی معاملے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے لاڑ دا وعدہ کاٹا ہو جائے تو خاص طور تے ایسی کڑی دے اندر ذکر دے اندر ہی رہنا چاہیے ہے یہ نال اللہ پاک زیادہ اجر عطا کر دے نے تو بڑی بڑی جگہ تے اس طرح دے معاملے نہ چاہندیاں ہو جاندے نے باہر صورت اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا جتنے مرد و خواتین تشریف فرماؤ اللہ تانوں بیت اللہ دے حج نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی تواڈے بیماراں نوں شفا عطا فرمائے اینی گرمی دے باوجود اینی کثرت اور اینی محبت دے نال تشریف لے آئے ہو اللہ پاک تواڈا آنا قبول فرما کے اللہ تانوں دوواں جہاناں دی عزت سعادت اور اللہ بغیر حساب دے جنت نصیب فرمائے احباب ذی وقار ارادہ تو میرا یہ ہوئی سی کہ کسی اہم اور مفید موضوع تے میں کوئی ضروری گزارشات کردہ لیکن تقریباً رات 3 بجے میں پروگرام تو واپس آیا تو میرا یہ ذہن بنیا کہ 10 مئی والے دن جڑا بنیان مرصوص آپریشن ہویا ہے شاید یہ بات تواڈے علم اندر نہیں کہ پوری دنیا دی تاریخ دی یہ سب تو بڑی فضائی جنگ ہوئی ہے جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف پاکستان نو نہیں بلکہ پوری دنیا دے سچے مسلماناں نو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی ہے اور میرا ایمان ہے بیٹے ذرا توجہ رکھنا کہ انہاں چیزاں نو تواڈے سامنے بیان کرنا بہت ضروری ہے چونکہ کئی حقائق تواڈے علم اندر نہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا سی نا کہ میری زندگی اندر کوئی نشانی رونما ہوندی اور میں اپنی زندگی دے اندر کوئی کرامت دیکھدا انہونا کم دیکھدا تو اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال اے جڑا بنیان مرصوص نام دا جہاد ہویا ہے نا 10 مئی نو بالخصوص
یہ اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دی بہت بڑی نشانی اللہ دی زمین تے رونما ہوئی. باہر صورت اللہ تبارک و تعالی نے ہندوؤں دا غرور اور انہاں دے جڑے گندے عزائم سن کہ اسی پاکستان نو صفحہ ہستی تو مٹا دینا ہے، اللہ نے انہاں دے غرور نو خاک دے اندر ملایا ہے. اللہ پاک نے ساڈے داخلی سیاسی جھگڑیاں دے باوجود، انتشار دے باوجود سانو سیسا پلائی دیوار بنا کے، بنیان مرصوص دا من ہے سیسا پلائی مضبوط عمارت، مضبوط دیوار اللہ پاک نے بنا کے سانو غلبہ عطا فرمایا ہے. میں چاہنا کہ تو انہوں ادھا تھوڑا جہاں نا پس منظر اور ادھے حقائق تو آگاہ کراں کہ اس جنگ دا آغاز کس طرح ہویا، اللہ پاک نے غائبی مدد کتھے فرمائی، اور مسلمان اللہ دی توفیق دے نال کنہ چیزاں دے بلبوتے تے اللہ دی رحمت دے نال فتح حاصل کردہ ہے. میں چند ضروری ایمان فروز باتاں توڑے سامنے کرنیاں نے. دعائے کرو کہ اللہ پاک سانو توجہ دے نال اے باتاں سن کے اپنا ایمان تازہ کر کے اور دوواں جہانہ دی کامیابی حاصل کر کے اللہ پاک سانو بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرمائے. میں خواتین تک اگر آواز جا رہی ہے انہاں دی خدمت بھی گزارش کرانگا کہ بڑی توجہ نہ بیٹھیا کرو. بڑیاں اکثر مساجد دے اندر میں نو بعد چوں یہ شکایت موصول ہوندی ہے کہ خواتین دوران خطبہ بھی گلاں کر دیاں رہندیاں نے اور عجیب و غریب آن جان دا سلسلہ اینا چ جاری رہندا ہے. یہ بہت بڑی محرومی ہے. بد نصیب انسان ہے جڑا اللہ دے گھر بھی توجہ نال نہیں بیٹھدا، گمنڈ اندر بے توجہی دے نال تکبرانہ انداز دے نال بیٹھدا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دے غضب نو دعوت دینے والی بات ہے. میں خاص طور تے خواتین نو گزارش کرانگا اللہ پاک دے گھر دا حیا کریا کرو. یہ کسی چودھری دا ڈیرا نہیں، اے رب العالمین دا گھر ہے. ایتھے بڑی عاجزی دے نال، بڑی خاموشی دے نال، بلکہ میں تو اکثر کہنا ہونا بڑی شرمندگی دے نال بیٹھنا چاہیے. لو میں دعا کر کے گل شروع کرنا. سارے اندر بار والے ساتھی محبت نہ آمین کیا جی. اللہ پاک ساڈا اج دا یہ عظیم الشان خطبہ قبول فرما کے اللہ ساڈیاں پریشانیاں دور کر کے سانو بغیر حساب دے جنت الفردوس دا اللہ داخلہ نصیب فرما. یہ جڑی جنگ بنیان مرصوص آپریشن ہویا ہے، یہ دی جڑی مین وجہ بنی ہے نا، تانوں پتہ ہے کہ پہلگام اے جموں کشمیر دی اندر انڈیا چ ایک سیاحتی پوائنٹ ہے، ٹورسٹ پوائنٹ ہے. اتھے تقریباً دہشت گرداں نے 26 افراد نو قتل کر دیتا. اسی دے ہی کہاں گے جہنم واصل کر دیتا. باہر صورت پاکستان نے، ہندو تے پہلے بھی بڑیاں شرارتاں کر دے آ رہے نے، لیکن پاکستان نے اتھے بھی اپنے معیار نو قائم رکھیا اور کیا کہ تسی یہ ثابت کرو کہ یہ ساڑے فوجیاں نے کیتا ہے یا ساڑے مجاہدین نے کیتا ہے. لیکن کسی بھی جگہ تے یہ دلائل اور شواہد دے نالے ثابت نہیں کر سکے کہ پہلگام دے اندر وہ جڑے 26 لوگ جہنم واصل ہوئے سن انہاں نو کنہاں نے قتل کیتا ہے. اور پاکستان ہمیشہ گل کہندا رہا ہے کہ جڑا پہلگام والا انڈیا دے اندر سیاحتی پوائنٹ ہے نا، شہر ہے نا، بیٹا ذرا توجہ رکھنا، جویں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، بیٹا ایدا سننا دین ہے نا، اینا باتاں نو سمجھنا بھی دین ہے. اللہ دا شکر ادا کرو جے 10 مئی والے دن اللہ دی کرامت تواڈے تے نہ ہوندی شاید میں تے تسی ایتھے موجود نہ ہوندے. شاید ایک کالے کافر ہندو غزے نالوں بھی زیادہ ساڑے ملک دی بری حالت کر دے. اس کرامت، اس فتح اور ان حقائق نو تواڈے سامنے بیان کرنا میں اس ممبر دا بھی سب نالوں بڑا تقاضا سمجھنا. ذرا پھر آمین کہہ دیو. اللہ قیامت تک مسلمانوں نو اپنی طاقت تے قدرت دے نال غلبہ نصیب فرما. پاکستان یہی انہاں نو کہندا رہا ہے کہ پہلگام جتھے 26 بندے قتل ہوئے نے نا، پاکستان تو اتھے پہنچن واسطے تقریباً 12 بیریئر نے، 12 چوکیاں نے. اسی انہاں دے کولوں یہی سوال کردے رہے ہیں، تسی آندے ہو کہ پاکستانیاں دا کام ہے. وہ 12 بیریئر کراس کر کے یا 12 چوکیاں کراس کر کے دسو دہشت گرد پاکستان چ اتھے کیویں پہنچ گئے، انہاں اسلحہ اتھے کیویں لے گئے. باہر صورت اے چونکہ چاندے ہی شرارت سن اور انہاں دی جڑی غالباً راہ ایجنسی ہے، یہ بانے نہ شرارتاں کر کے
इन्हां दे दिमाग अंदर ना एक खन्नास बैठा है कि असी पाकिस्तान नूं मिटा देंगे, पाकिस्तान नूं खा जाएंगे। और इन्हां नूं अपनी ताकत ते बड़ा गुरूर है। और इन्हां ने तकरीबन 6 मई नूं फिर आहिस्ता आहिस्ता शरारतां शुरू कर दित्तियां। पाकिस्तान ने बड़ा समझाया कि बाज आ जाओ, जदों असी इंशाअल्लाह घुस के मारांगे ना, फिर अल्लाह की रहमत ते अल्लाह की ताकत दे नाल तुहानूं खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होएगी। चुनाचे ये बाज नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह एक सब नालों बड़ी करामत मैं तुहानूं दसना कि पाकिस्तान ने जिहड़े इन्हां दे त्यारे गिराए ने ना, इनूं असीं आने आ एयर फायर, यानी इन्हां दे जिहड़े त्यारे सन ना, बेटा तवज्जो रखना, पाकिस्तान की हदूद अंदर दाखिल नहीं होए, बल्कि पाकिस्तान दे जहाज अपनी हदूद अंदर रह के पाकिस्तान की हद चों साडे जहाज़ां ने एयर फायर करके इन्हां दियां हदूद अंदर इन्हां दे जहाज़ां नूं जमीन अंदर गिराया है। दसो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी रहमत है, अल्लाह पाक की मुसलमाना ते कितनी बड़ी इनायत है कि उन्होंने पाकिस्तान की फिजा अंदर भी दाखिल होने की हिम्मत नहीं होए, रहे अपनी फिजा अंदर ने, अपनी हदूद अंदर ने, इत्थों फायर करके इन्होंने गिरा दिता गया। यह भी पाकिस्तान की एक बड़ी बैना फतह है। और फिर खास तौर पर 10 मई वाले दिन इस बुनियाद मरसूस ऑपरेशन के अंदर तकरीबन 120 जंगी त्यारे शामिल होए ने, जिन्हां चों 40 बिल्कुल ऑपरेशन के अंदर सन। और अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक दे नाल इन्नी गल दा ते तुहानूं भी पता है कि जिहड़ा जंगी जहाज़ है ना, कम अज कम इहदा वेट कोई 10 टन ते हुंदा है। और फिर इहदे जिहड़ा पेट्रोल है, इहदा वेट भी कम अज कम 10 टन है। फिर इहदे अंदर जिहदे मसाइल ने, ये भी मिनीमम कह लो कि 10 टन ते है ने। लेकिन साडे पायलट हजरात ने अल्लाह की तौफीक दे नाल जंगी जहाज़ां नूं इन्हां दियां फिजावां च इस तरह घुमा छड्डिया जिवें किसी साबण दानी नूं नहीं घुमाईदा, अपने पूरे टारगेट ते। और असल बुनियादी तौर पर जिहड़े कोई पढ़े लिखे कॉलेजेस के बच्चे बैठे ने ना, IT नूं जिहड़े समझदे ने, बेटे बेसिकल ये साइबर अटैक होया। IT के नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला ने खास कर तौफीक दी। और चाइना नूं अल्लाह पाक ने साडी पुश्ते खड़ा किया, इन्हां दे सारे सिस्टम नूं। और इस टाइम इंडिया के अंदर जिहड़े S-400 दिफाई निज़ाम है ना, S-400 इनू समझना बड़ा जरूरी है। इंडिया के अंदर 3 जगह ते वे इन्हां ने रशिया कोलों खरीदे है। ये टेक्नोलॉजी है कि जिस मुल्क के कोल होवे वो फिजा के अंदर बेक वक्त 50 मिसाइल ते 50 तो ज्यादा जंगी जहाज डिगन की सलाहियत रखता है। जिहड़ा S-400 है, ये उधमपुर के अंदर इन्हां 2 जगह ते सिस्टम लगाया, निज़ाम जिहड़ा इन्हां दा दिफाई है। फिर एक होर जगह ते वे पाकिस्तान ने सिस्टम नूं हैक किया, जैम किया। और ग्रिड स्टेशन इन्हां दे नैशनल ग्रिड स्टेशन जिहड़े ने उन्होंने भी खत्म करके अल्लाह पाक की तौफीक दे नाल बड़ी जुर्रत दे नाल और बड़ी जवां मर्दी दे नाल इन्हां हिंदुआं दे गरूर नूं खाक अंदर मिलाया। और सलामती दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह सारे त्यारे पाकिस्तान अंदर पहुंचे। मैं तो यही कहना, अल्लाह तबारक व तआला दी कुदरत है। वरना दसो, अगर मैं तुहानूं सादा बेटे गल समझावां ना, असल च मैं दसना चाहना, जवानों एडी वड्डी तुसी करामत वेख लईए, इंज ही समझो तुहानूं दोबारा अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है। असल च ना सानू एहसास नहीं, फहाशी ने बेटे बेड़ा गर्क कर दिता है, जुगतबाजी ने बेड़ा गर्क कर दिता है। ए गंदे लोगों ने जिहड़ी साडी बहनी खलोनी है ना, साडी जिंदगी एक तमाशबीनी बन गई है। वरना ये तुसी कुदरत दा इतना बड़ा करिश्मा वेखिया है। दसो वो 16 आने ने ते हजरत जी असी उन्हां दे मुकाबले ते 2 आने भी नहीं। साडी तादाद कितनी है? ज्यादा तो ज्यादा 22 करोड़। ते वो किन्ने ने? 1 अरब ते 40 करोड़। यानी कोई मुकाबला ही नहीं, किसी किस्म का किसी हवाले नाल कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन ये बावजूद ए कुदरत का करिश्मा देख के मैं खुतबे अंदर पैगाम देना, अगर कोई जिना करदा है बेटा जिना तो तौबा कर ले, अगर कोई शराब पींदा है बेटे शराब तो तौबा कर ले, अगर कोई हराम खांदा है बेटे हराम तो तौबा कर ले। अल्लाह पाक ने तेनू बहुत बड़ी फतह अता फरमाई है। और अल्लाह पाक ने हिंदुआं दा गुरूर खाक अंदर मिलाया है। दुआ कर दिओ अल्लाह पाक सानू इस फतह दे शुक्र अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह तबारक व तआला दी खास कुदरत है। वो ही गल है जिहड़ी सईद उल्फत ने कही है, हर शै ते कादर कदीर है तू,
जो चाहना है कर सो वखा देना, तेरा हाथी नू मारन ते जी आवे, ओदी सुंड ते कीड़ा लड़ा देना। हाथी ते कीड़े दी की निस्बत, अपनी कुदरत दे मंजर वखा देना। हाथी ते कीड़ी दी की निस्बत, अपनी कुदरत दे मंजर वखा देना। अबरा आया बैतुल्ला टान सी, तू परिंदियां नू हुक्म सुना देना। वो अपने मुंह चों कैंकरा केर देने, तू उन्हां दे बंब बना देना। बड़ियां बड़ियां दे गुरूर तू तोड़ देना, आकड़ खावां दी आकड़ गवा देना। हर शै ते कादर कदीर है तू, जो चाहना है कर सो वखा देना। कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मस्साबिरीन। अल्लाह पाक फरमांदे ने थोड़ियां जमातां वड्डियां जमातां ते गालिब आ जांदियां ने। जिवें अल्लाह पाक ने मुसलमानां नू काले काफर हिंदुआं ते गलबा नसीब फरमाया है। और माशाअल्लाह तबारक अल्लाह में इस गल ते बड़ा गौर कीता है। अल्लाह पाक दी असल अंदर रहमत है, अल्लाह पाक दी असल अंदर कुदरत है। लेकिन जेड़ियां गल्लां मेरी समझ अंदर आईयां ने दीन दी रोशनी जो बयान करना, सब नालों पहली गल वे इन्हां बदबख्तां ने जदों सब नालों पहला वार कीता है, हिंदुआं ने मुसलमानां दियां मस्जिदां दी बेहुरमती कीती है। बेटा तवज्जो करना, मुसलमानां दियां मस्जिदां दी बेहुरमती कीती है। मुसलमानां दे जिथे कुरान पढ़िया जांदा है, कुरान दे अदारियां दी बेहुरमती कीती है। ते फैसलाबादियो याद रखिया जे, जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे घर दी बेहुरमती करदा है, अल्लाह दी कसमें रब नूं इबरत दा निशान बना देंदा जे। अल्लाह ओदा तकब्बुर खाक अंदर मिला देंदा जे। लिहाजा जिथे मस्जिद बने, जिथे मस्जिद वसी होवे, मस्जिद दी बेटा मुखालफत नहीं करनी, तौहीद वाली जगह दी मुखालफत नहीं करनी, सुन्नत वाली जगह दी मुखालफत नहीं करनी। मैं तेरे फैसलाबाद दे अंदर ऐसे ऐसे जगह भी जानना जिन्हां ने मस्जिदां दे रस्ते अंदर रुकावट पाई है। अदालतां चो स्टे लैके आए थे अदारे उन्होंने रुकवा दिते ने। अल्लाह पाक दी कसमें रब ने इबरत दा निशान बना दिता है। यानी जिहड़ी पहली गल मैनू समझ आई है ना, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत दा करिश्मा और अल्लाह पाक ने मुसलमाना ते अपनी खास रहमत भी इस वास्ते की है। इन्हां जालिमां ने सीधा फायर और सीधा शहीद साडियां मस्जिदां नूं कीता है, साडियां अदारियां नूं कीता है। अजे इंशाअल्लाह हजरत हाफिज सईद साहब हाफिज़हुल्लाह, मसूद अजहर साहब हाफिज़हुल्लाह, इन्हां ने जिहड़े इंशाअल्लाह चने चबवाने ने ना काले हिंदुआं नूं, इन्हां दियां रातां दियां नींदां भी उड़ गईयां ने। पागल पागल लगे फिरदे ने। जेड़े आंदे सन ना मेरे अल वेखियो, मुझे आसम मुनीर की गर्दन चाहिए, पाकिस्तान को हम थूकेंगे तो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अल्लाह दी कसमें नीम पागल हो गए ने। बस दुआ करो अल्लाह पाक मुसलमानां नूं सही माने अंदर इस फतह दी अल्लाह पाक कदर करन दी तौफीक अता फरमा। अच्छा दूसरा तवज्जो रखियो, लोग समझते सन कि अफवाजे पाकिस्तान पता नहीं कोई बेदीन फौज है। ए जेड़ा बुनियाद नूं महसूस ऑपरेशन होया ना, वेख लो सारियां गलत फहमियां ही दूर हो गई ने। एक तो माशाअल्लाह वक्त का जेड़ा इंतखाब किया ना, अफ साहब की आंदा रासक साहब फल मुगीरात सुबह, नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत के मुताबिक सुबह के टाइम का इंतखाब किया कुरान के मुताबिक। फिर इस ऑपरेशन का नाम की रखे है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। नाम ही इन्होंने कुरानी रखे है, इस्लामी शनाखत नो कायम रखे है। इधर देखियो मसाइलों का नाम पता की रखे है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना।
کسے مزائل دا نام انہاں نے الفتح رکھیا ہے, کتے آپریشن دا نام بنیان مرصوص رکھیا ہے, کتے انہاں نے فجر دا ٹائم رکھیا ہے. قربان جاواں تے کتے پتہ کی آوازاں آئیاں, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نہ کالیا ہندوؤں تک پیغام دینا چاہنا انہاں نوجواناں دا. الحمدللہ اسی ٹیکنالوجی دی بنیاد تے نہیں صرف جیت دے, اسی تے قرآن دی بنیاد تے جیتنے ہاں, اسی تے ایمان دی بنیاد تے جیتنے ہاں. بیٹا تانوں میں فتح دی ایک بنیادی وجہ دساں کہ 16 آنے جڑے سن اللہ نے 1.5 آنے والیاں کو انہاں نو ذلیل و خوار کیویں کروایا. جڑے 1 ارب تے 40 کروڑ سن جڑے گھنڈے گماشتے سمجھدے سن راتوں رات اسی لاہور تے قبضہ کر لاں گے, راتوں رات اسی اسلام آباد تے قبضہ کر لاں گے. اللہ پاک نے انہاں تے غلبہ تے اپنی رحمت نہ عطا کیتا ہے نا. پر جڑی مینوں گل سمجھ آئی ہے جوانو, اصل دے اندر ہے جڑا تواڈے اندر ہے نا ذوق شہادت, اللہ پاک نے ذوق شہادت دی وجہ تو بھی تانوں غلبہ عطا فرمایا ہے. میرا ہر نوجوان اسلام تے مر مٹن نو تیار ہے. حاجی صاحب میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا, میں ویکھیا کوئی بندہ مسلمان ہوئے بھاویں چور ہوئے, بھاویں زانی ہوئے, بھاویں شرابی ہوئے, بھاویں پرلے درجے دا بے نماز بھی کیوں نہ ہوئے, لیکن جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دی گل آندی ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت دی گل آندی ہے نا, اسلام دے دفاع دی گل آندی ہے نا, میں بڑے بڑے گناہگار نوجواناں نو صف اول دے اندر ویکھیا ہے. انہاں کالے ہندوؤں نے ساڈی تاریخ نہیں پڑھی, لگدا ہے انہاں کالے ہندوؤں نے ساڈا بدر نہیں پڑھیا, انہاں کالے ہندوؤں نے ساڈا احد نہیں پڑھیا. اسی تے اللہ دے قرآن تے ایمان رکھن والے, اسی تے ذوق شہادت رکھنے والے, تے ساڈے بارے قرآن کہہ رہا ہے اسی تے انہاں دے روحانی بیٹے بیٹھے ہیں جنہاں دے بارے قرآن نے آکھیا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اے میرے نوجوانوں, نوجوان بزرگوں توجہ, بھائی صاحب مڑ کے کی ویندے ہو, ادھر ویکھو. نوجوانہ دا جذبہ ذوق شہادت وے, اے جڑے میرے نوجوان بیٹھے نے اے تے انہاں نوجواناں نو منن والے نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان, میں بخاری پڑھ کے سنانا, بس میں نماز کھڑی کر لگا, چند باتاں بیٹا سن لو. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے بدر دی جنگ جاڑی ہے, توجہ میرے ور رکھ کے بولیا جے, کافراں کول گھوڑے بھی زیادہ نے, تسی بولنا زیادہ نے, کافراں کول گھوڑے بھی, اچھی بولو سارے, تلواراں بھی اچھی بولو, ہاتھیاں بھی سارے بولو, انہاں کول وسائل بھی. تے یقین کرو میرے ال ویکھیو اے ریشو ہے جڑی اس ٹائم ہندوؤں دی تے پاکستانیاں دی ریشو ہے, بالکل کوئی انہاں دا مقابلہ نہیں بندا. صحابہ جڑے نے صرف 313 نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں پہلیاں صفاں دے اندر کھڑا تے میں انج مڑ کے ویکھیا, اجے مڑ کے ہی ویکھیا ہے تے ایک نوجوان میرے پاسے نا کن جا کے مینوں کہندا ہے یا امے ارنی ابا جہل, اے چچا عبد الرحمن مینوں وخا ابو جہل کتے وے ہے وے. نوجوان جیا لڑکا ہے تے ویکھو جذبہ شوق شہادت کنا ہے, کہندا جی چاچا دس ابو جہل کتے وے. میں آکھیا ما تسنو بہی, تو ابو جہل دا کی کرنا ہے؟ انہیں آکھیا میں اللہ دے نال وعدہ کر کے گھروں نکلیا, میں اللہ تے اس دے رسول دے دشمن نو اج جہنم واصل کر کے کر جانا ہے, یا میں شہید بن کے مار کے تو واپس جانا ہے. حاجی صاحب انہاں جوان بچے جڑے شہید ہوئے نے نا, انہاں دے آڈیو بیان ذرا سنو. انہاں نے جڑے دستخط کرتے اپنے آنسو بہائے نے نا ذوق شہادت دے اندر, انہاں میرے فوجیاں دے ذرا وہ جذبات پڑھ کے دیکھو, اور انہاں ماما دے جذبات پڑھو. ایک فوجی شہید ہویا تے ماں نے پتہ پیغام کی کلیا, میرے پتر دی میت جڑی ہے نا شہید دی تاں گھر لے کے آئے ہو جے نے سینے تے گولیاں کھادیاں نے, تے جے بچ کے نے پشتے گولیاں کھادیاں نے نا پھر دی میت میرے گھر نہ لے آئے ہو. دسیا گیا تیرے بیٹے نے انہاں درجنوں ہندوؤں نو جہنم واصل کر کے اپنے سینے تے نے تقریباً 22 دے قریب گولیاں کھادیاں نے. اسی انہاں دے روحانی بیٹے تے فرزند. حضرت فرماندے نے میں تھوڑا جا ادھر مڑ کے ویکھیا, ایک دوجا نوجوان میرے کان وچ کہن لگا یا امے ارنی ابا جہل, تے حضرت فرماندے نے میں آکھیا یا ابن اخی ماذا تسنو بہی, اینوں میں آکھیا تو ابو جہل نو کی کرنا ہے؟ انہیں بھی آکھیا میں عہد کر کے آیا, میں اللہ دی توفیق دے نال اونوں جہنم واصل کر کے جانا ہے. تے حضرت عبد الرحمن بیان کر دے نے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو جوان صحابی اندنے فشدّا الیہ مثل الثقرین اندنے میں اشارہ کیتا او ابو جہل حدیث دے لفظ اندنے دو میں نوجوان ان جگے فدے جے میں کوئی باز کسے شے نو چپڑدا ہے نا تھا کر کے شہین کسے شے دے وجدا ہے دو میں جا کے ابو جہل تے ڈگے گردنوں دی تن تو جدا کر کے تے انہاں نو جہنم واصل کر دیتا ہے تے تائیں قرآن نے کہہ دیتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ نے سانو غلبہ دیتا ہے توحید دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو بیٹا ذوق شہادت دی وجہ تو انہاں ایڑے کالے ہندو کہندے رہے نا اسی تھک کے پاکستان تے غلبہ کر لینا ہے اسی پاکستان نو نقشے تو مٹا دینا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم میں آج کل نا انڈیا چینلز بہت دیکھ رہے ہیں بہکیاں گلاں کردے نے رب نے انہاں دے سارے غرور خاک اندر ملا دیتے نے انہاں نے ساڈا ذوق شہادت نہیں پڑھیا اسی تے انہاں دے روحانی بیٹے ہیں۔ اجازت دیو تے ایک واقعہ سننے بھی تو وچوں بھی تانوں خدا نے نہ ذرا توجہ فرمانا فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ پاک نے بنیان مرصوص نو ویکھ لو کیویں فتح عطا فرمائی ہے ذوق شہادت اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے۔ ایک دیہاتی آیا یار توجہ رکھیا جے ایک دیہاتی نبی علیہ السلام نے کول آیا تے راسخ صاحب نے جدوں نبی علیہ السلام دیاں محبتاں ویکھیاں نبی علیہ السلام دا پیار ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے چند دن تو بعد پاجی پتہ کی کہندا ہے آندا اللہ دے نبی مینوں تہاڈے اخلاق نے گرویدہ کر چھڈیا ہے ہن میں اپنے بچیاں چ واپس نہیں جانا ہن میں اپنے پنڈ چ واپس نہیں جانا ماڑا غریب آدمی پر جذبہ ویکھ لو کنا ہے آندا ہن میں تہاڈے قدماں چ مر جانا ہن میں پنڈ واپس نہیں جانا تے نبی علیہ السلام نے صحابہ نو وصیت کیتی آپ نے آکھیا صحابہ اس بندے دا ذرا خیال کرے آجے خیر نبی علیہ السلام نے صحابہ نو کہہ دیتا خیال کرے آجے صحابہ دا بڑا لحاظ کر دے رہا ہے وقت گزردا رہا نبی علیہ السلام نے انجی ایک جنگ لڑی جنگ جیتی جویں تسی بنیان مرصون اپریشن اللہ دے فضل دے نال اوے تانوں شاید علم نہیں میں تانوں دسنا یقین کرو اے 5-7 منٹاں دے اندر پوری دنیا دا نقشہ بدل گیا ہے امریکہ نو بھی سمجھ آ گئی ہے فرانس نو بھی سمجھ آ گئی ہے آ جڑے پاکستان نو بڑا ایزی لیندے سن نا اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی ساریاں غلط فہمیاں دور کیتیاں نے اے جڑا تانوں میں دسیا نا S-400 سسٹم جڑا فضائی دفاعی نظام ہے اے 3 لگے نے انڈیا دے اندر پاکستان کوئی بھی نہیں ہے گا بڑا کمزور سسٹم ہے لیکن امام دی طاقت رحمت ہے اے ایک جڑا سسٹم ہے نا اے رشیا کولوں انہاں لیا ہے رشیا کولوں ٹرکی لیا ہے اور انہاں انڈیا والےاں لیا ہے ایک سسٹم 150 ارب ڈالر دا دو پاکستان نے 2-3 منٹاں دے اندر تباہ کر کے رکھ دیتے ارباں ڈالراں دا نقصان کر کے انہاں دا غرور خاک اندر ملا دیتا ہے یہ سب اللہ دیاں رحمتاں تے اللہ پاک دیاں طاقتاں نے میں پھر ایک دعا کرنی ہے محبت نال آمین کیو اللہ سانو تکبر تو بچا کے شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی دا خیال کریو صحابہ خیال کر دے رہے ایک جنگ نبی علیہ السلام نے جیتی تے نبی علیہ السلام نے صحابہ نو حصہ دیتا نا وہ جڑا پنڈوں آیا سی نا درویش آپ نے او دے ساتھیاں نو آکھیا اے ایدا حصہ تے اونوں جا کے دے دیا جے جوانو اللہ دا واسطہ رشوت کھان والے ہو سود کھان والے ہو ٹھگی تے فراڈ کرنے والے میرے مسلمان بھائی میں دعوت دینی ہے او ساتھی او دا حصہ لے کے ٹر گئے اونوں آکھیا آ تیرا حصہ ہے انہیں آکھیا ما ھذا اے کی ہے کسے کاروبار نو ہاتھ پان تو پہلے پوچھ لیا کر حلال حرام ہے کی ہے کتھوں آیا ہے وہاں ما ھذا اے کی ہے انہاں کیا قسمن قسمہ لکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مال غنیمت اللہ نے کلیا فتح ہوئی ہے تے نبی پاک نے تیرا حصہ کلیا انہیں حصہ پھڑیا تے حصہ پھڑ کے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹر گیا میرے لویکھیو انج اپنا انہیں حصہ پھڑیا کہنے لگا اللہ دے نبی ما ھذا اے کی ہے فرمایا تیرا حصہ ہے وہ کہنے لگا اللہ دے نبی حصے لین واسطے تے اسی مسلمان نہیں ہوئے اللہ دے نبی حصیاں دی لوڑ نہیں اے جے ذوق شہادت
उन्हां दे रूहानी फरजंद बैठे ने अल्लाह दे नबी हिस्से लैण वास्ते ते मुसलमान नहीं होए पुछया कद लई मुसलमान होया उन्हें आखिया अन उर्मा हा होना अन उर्मा हा होना बेसहमिन फ़अमूता अरबी पढ़ना तर्जमा ना भी समझाए ते ज़ौक़ दा इजहार कर दी अंद अन उर्मा हा होना बेसहमिन फ़अमूता फ़अदखुलल जन्ना अल्लाह मैं अल्लाह दे नबी मैं ते कलमा ही इस वास्ते पढ़िया इत्थे आके तीर वजे मैं शहीद हो जाते अल्लाह पाक दी जन्नत दा मेहमान बन जावां नबी पाक ने फरमाया जो तेरे जज्बे सच्चे ने ते अल्लाह तोड़ निभाएगा तेरे जज्बे और फैसला पा दियो मैं बड़े बड़े माड़े नौजवानों दे बड़े बड़े जज्बे वेना निरी कुर्सी नू सलाम ना करिया करो निरी वड्डी गड्डी नू सलाम ना करिया करो निरे टकियां नू सलाम ना करिया करो आ जड़े गरीब गरीब लोग नौजवान ने अल्लाह दी इज्जत दी कसम इन्हां दियां मुहब्बतां ते ओद पहाड़ दा भी मुकाबला नहीं करदियां तो मिंट अंदर जज्बात दा कतल कर देना तो मिंट अंदर माड़े बंदे ढीठ कर देना है भी वेख तेरे नबी दी सुन्नत है देहाती आम बंदा कितना प्रोटोकॉल मिल रहा है खैर सहाबा ने वक्त गुजरता गया एक मार के अंदरों टुर गया तो शहीद हो गया हुण मेरे अल वेखियो सहाबा फरमांदे ने इंज सी ओदी मैयत नूं चुकिया ते ओ शहीद हो गया तीर भी उसे जगह ते ही लगा जिस जगह ते उन्हें उंगल नाल इशारा किया हुण जरा अपने जज्बात ते कंट्रोल करियो मैं अगली गल कर लगा ते नबी इस्लाम ने वेखिया प्यार कीता ते नबी इस्लाम ने सब तो पहले ओनू अपने कपड़े अंदर कफन दिता अपना जुब्बा पहना के नबी इस्लाम ने कफन दिता ते जनाजा पढ़ाया ते नबी बाबा दा की आंदे अल्लाहुम्मा हाजा अब्दुका खरजा फी सबीलिका मुहाजिरन फकुतिला शहीदुन व अना शहीदुन अला ज़ालिका आपने फरमाया मेरे अल्लाह ऐ तेरा बंदा ते मेरा मुरीद मेरा सहाबी इन्हें मेरा प्यार मुहब्बत वेख के हिजरत कर लई ते पिंड वापस ही नहीं गया ते इत्थे टिकिया रहा है ते तेरे रस्ते अंदर शहीद हो गया है अल्लाह मैं एदी शहादत दी गवाही देना अल्लाह मेरे सहाबी नू जन्नत दा मेहमान बना दे कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मस्साबिरीन इन्हां काले हिंदुआं दा अल्लाह ने गुरूर खाक अंदर मिलाया है और बेटा नमाज हुण बेहतर कर इधर वेख अखलाक और तेनू असल च ना मेरे अल वेखी बेटे इल्म नहीं के फजाई दुनिया दा सब नालों बड़ा जेड़ा मारका होया है ना ये असल च तेरे इल्म अंदर नहीं अल्लाह रहम करे अल्लाह रहम करे अल्लाह रहम करे जे किते काले हिंदू दा वार चल जांदा रफेल पाकिस्तान अंदर आ जांदा जिवें पाकिस्तान ने अंदर घुस के इन्हां नूं मारिया इन्हां काले हिंदुआं नूं जे मौका मिल जांदा अल्लाह दी इज्जत दी कसम तू उस घड़ी दा तसव्वुर भी नहीं कर सकदा मैं फिर दुआ करना मोहब्बत नाल आमीन कहा जी ये जेड़ा काला हिंदू है ना ये बड़ा बददहद है जदों कारगिल दी जंग असीं जित्ती सी ना उदों भी फौजी जदों वापस आ रहे सन ना इन्हां बदबख्तां मुआहदा तोड़ के फिर दोबारा हमला करके साढ़े सैकड़ों फौजी इन्होंने शहीद किए सन और मैं हसास अदारियों तक पैगाम देना चाहना इन्होंने काले हिंदुओं से जरा नजर रखे जे मोहब्बत ना मैं दुआ करना खैरत ना दुआ करना सारा मजमा जज्बे ना आमीन किया जे अल्लाह इन्होंने मक्कार हिंदुओं को तबाहो बर्बाद फरमा दे सारा नहीं बोले अल्लाह इन्हों के अजाइम खाक अंदर मिला दे और मैं तो अक्सर कहा करना गाय का पेशाब पीने वाले उची बोलो जमजम पीने वाले का मुकाबला कर सकते लखां देवतावां दे अगे झुकण वाले वहदहू ला शरीक दे अगे झुकण वालियां दा मुकाबला कर सकते क्यों नहीं कर सकते भावें साडे सियासी इख्तलाफ ने भावें साडे मजहबी इख्तलाफ ने पर हिंदुआं दे मुकाबले ते असीं पता की हां इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस एक बुजुर्ग सहाबी ने लो आखिरी एक दो गल्लां सुन लो बुखारी मेरे सामने आ गई हजरत बुजुर्ग सहाबी अपने पुत नूं बुलाया गल सुन बेटा गल सुन वो आ गया ओए अल्लाह दा वास्ता आखिरी गल्लां सुन लिया जे असीं उन्हां दे पुत्तर हां भावें जिन्ने भी गुनाहगार हां असीं इन्हां नूं मन्नण वाले हां उच्ची बोलो इंशाअल्लाह हिंदू साडे मुकाबले ते खलो सकदा
शुक्र गुजार बन, फरमा बरदार बन। वो अपने पुत्र नूं कोल करके कहंदा पुत्र ओहद दा ऐलान हो गया ते मेरियां 9 बेटियां ने, किन्नियां ते तू मेरा कल्ला पुत्र है। जे निरियां धियां ना होंदियां ते पुत्र अज मैं भी तेनू अपने नाल लै जांदा। बाप भी अल्लाह दे रस्ते अंदर शहीद हो जांदा ते मेरा पुत्र भी अल्लाह दे रस्ते अंदर शहीद हो जांदा। ते दूजी गल है पुत्र मैं माड़ा बंदा, कर्जा लैंदा रहा ते मेरे ते कर्जा बड़ा है। एक ते अपनियां भैणां दा ख्याल करी, भैणां नूं गालां नहीं कड्डी दियां, भैणां दे हक नहीं मारी दे। शादीशुदा भैन बूहे ते आ जाए ना, इधर वेख सोने दे चमचियां च भैन नूं खिला, अल्लाह दी कसमें तेरे भड़ोलियां चों कदी दाने नहीं मुक्कणगे। तू इन्हां भैणां नूं बोझ समझना। खैर मैं इधर नहीं जाना चाहना, बस गल खत्म करनी चाहना। इन्हां भैणां दा ख्याल करी ते पुत्र दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह मेरा कर्जा ला दवी। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम मार्के च टुर गए, शहर दुश्मनां नूं जहन्नम वासल करदे करदे आप भी शहीद हो गए। दुश्मनां ने चेहरे दा मुसला कर दिता है, कफन अंदर चेहरा है। हजरत अनस फरमांदे ने मेरा बड़ा ही दिल करदा सी, कल्ला कल्ला पुत्र सा ते अबू मेरे नाल बड़ा प्यार करदा सी। वेखी किते बाप नूं ना रुलाई। इधर वेखो बच्चे, वेखी किते बाप अगे अखां ना कढ बई, दीवा ही बुझ जाएगा तेरी जिंदगी दा, बर्बाद हो जाएगा। हजरत साहब CSS की बड़े बड़े पढ़े लिखे मैं नौजवानों नूं वेखिया, उन्होंने बाप नूं तुतकारिया, अल्लाह ने जिंदगी दा दीवा ही बुझा दिता। बाप भावें तेरा पाठी है, बाप भावें तेरा दिहाड़ीदार है, ओदे कदमां च ब्याह कर। खैर हजरत जाबिर फरमांदे ने मेरा बड़ा दिल सी कफन हटा के मैं अपने बाप का चेहरा वेखा, लेकिन चेहरे का मुसला होया सी। दुश्मनां ने अखां भी कढ़ दित्तियां, नक भी वढ दिता। इधर देखो ते इथों रुखसार तो चमड़ी भी ते नहीं सी वेखन देंदे कि मैं दिल अपना भैड़ा करेगा। हजरत फरमांदे ने थोड़ी देर बाद मेरी फुफो आ गई ते रो रही सी ते नबी अलैहिस्सलाम ने जुमला बोलिया जरा तवज्जो फरमाना। आपने फरमाया करमालिए रोंदी क्यों है? माज़ालतिल मलाइकतु तुज़िल्लुहु बिअजनिहातिहा। रोंदी क्यों है? इस तेरे भरा दी शहादत नूं अल्लाह ने इहो जिहा कबूल कीता है। अज एदी मैयत जे साया कीता ते रहमत दे फरिश्तियां ने अपने परां दा साया कीता है। ते हजरत जाबिर ना बड़ा दिल छड़ गया, बाप सी दिल छड़ गया। ते एक दिन नबी अलैहि गल सुन, जाबिर आ गया। आपने जाबिर तेनों अज एक गल दसा जी, दसो। आपने जाबिर अज तो पहले जुमला पसंद आया, कोई हर्ज नहीं, जो दिलों सुभान अल्लाह निकले तो कोई हर्ज नहीं, कोई पाबंदी नहीं। हजरत कहन लगे जाबिर अज तो पहले रब ने जिद नाल भी गल कीती है, पर्दे च कीती है। तेरे बाप नाल रब ने गल्लां कीतियां ने, सारे पर्दे हटा के गल्लां कीतियां ने। अब पुत्रो अल्लाह जज्बात दा बड़ा मुल पांदा जे। अब बाबियो अल्लाह जज्बात दा बड़ा मुल पांदा जे। माइयो अल्लाह जज्बात दा बड़ा मुल पांदा जे। ते अल्लाह ने पता की आखिया, हाँ भाई अब्दुल्ला मंग जो मंगना ही, की चाहना है? वाह अब्दुल्ला मैं तेरी ज़ौके शहादत तो कुर्बान जावा। हिंदुओ साडे कोल खजाना जे ज़ौके शहादत वाला, असी इन्हां नूं मनन वाले ते इन्हां दे असी मुरीद हां। हजरत अब्दुल्ला अल्लाह नूं कहन लगे या अल्लाह और कुछ नहीं चाहिदा, एक ही ख्वाहिश है, फिर जिंदगी दे दे, तेरे रस्ते अंदर लुटा के ते शहीद हो के फिर आ जाऊं। शहादत की लज्जत चाहिए। अल्लाह ने फरमाया नहीं हुण दोबारा नहीं जाना। तो फरमाया अल्लाह मेरा पैगाम ही मेरे पिछलियां नूं पहुंचा दियो। फिर अल्लाह पाक ने कुरान दियां आयतां नाज़िल फरमा दित्तियां कि ये जेड़े शहीद ने अल्लाह दे हां जिंदा ने, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। हज़रात ज़ी वक़ार मैं दसना चाहना ज़ौक़े शहादत है अल्लाह पाक दी रहमत फतह है। ताई अल्लाह फरमा रहे ने कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ए जुमला याद रखना है, बिइज़्निल्लाह। मिलके पढ़ो, फिर बोलो। ए जड़ा बुनियानम महसूस अंदर अल्लाह पाक ने काफरा हिंदुआं दा ए गरूर खाक अंदर मिलाया, बिइज़्निल्लाह। उची बोलो। साडा कोई कमाल, उची बोलो। टेक्नोलॉजी दा कोई कमाल, चाइना दा कोई कमाल, फौज दा कोई कमाल, कमाल केदा है?
बिइज़्न अल्लाह कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्न अल्लाह वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। गल मुक गई है पर सिर्फ दो छोटियां छोटियां गल्लां सुन लो। एक मजूर सिहाबी भाजी टुरिया नहीं जाता, चार पुत्र जवान ने, ज़ौक़े शहादत होवे ते अल्लाह गलबे देंदा है। इधर वेखियो वो लंगड़े सिहाबी नबी पाक को टुर गए, कहने लगे अल्लाह दे नबी मैं बदर च नहीं सा गया, ओहद च मैं लाजमी जाना है। इधर वेखियो ओहद च मैं चलिया जाता नहीं ते आंदे ने मैं कित्थे जाना है। तू हट्टा कट्टा फजर वेले मसीते नहीं आउंदा, तू हट्टा कट्टा जोर मस्जिद च नहीं पढ़दा, तेनू ते तवज्जो ना खुतबा सुनन दी तौफीक नहीं बदबख्ता, तेनू ते तवज्जो दे नाल नमाज पढ़न दी तौफीक नहीं। इधर वेख लंगड़ा ते कहंदा मैं ओहद अंदर जाना है। तवज्जो रखना। ते चार जवान पुत्र सन, कहने लगे अल्लाह दे नबी अब्बा जी नू ते अल्लाह ने भी इजाजत दी है, असी जो है मैदान जिहाद अंदर दुश्मन के मुकाबले ते खलोण वास्ते, ते अब्बू जी नू कहो तुसी घर ही रह लो। खैर बहस तकरार होंदी रही ते बाबे दे जज्बात सुन के ना लंगड़े सिहाबी दे नबी बना आखना बच्चियो अपने अब्बे ते जबरदस्ती ना करो, जी ओदा शौक है ते ओनू जा लैण दिओ। जी अब्बे दा शौक है हज दा ते पुत्र हज करा दे, अब्बे दा शौक है कि मस्जिद दे करीब घर होवे करीब घर लै दे, जी अब्बे दा कोई भी शौक है सवारी पुत्र पूरी कर दे। जुमला मैं देना मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह कह ली। जेड़ा बाप दा शौक पूरा कर देंदा है ते जैद शौक पूरा करदा रहिंदा, रब दी कसम ओदे ते कदी जवाल नहीं जे आउंदा। ते जिन्नू तकब्बर है ना अपनी ABC ते, जिन्नू तकब्बर है ना अपनी डिग्री ते टकियां ते, बेटा इधर वेख लम्हे दे अंदर अल्लाह तकब्बर खाक अंदर मिला देंदा ही। इस बुढ़े नू बुढ़ा समझ के इग्नोर ना करी। खैर वो चले गए ते जान तो पहले बाबा जी नबी पाक नू पता की आंदे ने, आखिरी जुमले सुनियो अल्लाह दे नबी मैं लंगा के टुरना है जे ज़ौक़े शहादत साडे कोल, मैं लंगा के टुरना। एक गल दस दिओ जे मैं ओद अंदर शहीद हो गया, जन्नत अंदर टुर गया ते अल्लाह दे नबी मेरा लंगड़ापन ते खत्म हो जाएगा, अल्लाह मेरी तकलीफ ते खत्म कर देगा। आपने फरमाया हाँ अल्लाह तेरी तकलीफ खत्म कर देगा। शहीद हो गए। इधर वेखियो ते नबी अलैहिस्सलाम उन्हां दी मैयत कोल गए ते आका ने फरमाया मैं की वेख रहा, अल्लाह पाक ने जुमला मैं देन लगा तवज्जो, अल्लाह पाक ने मेरे शिहाबी दा लंगड़ापन खत्म कर दिता है ते मेरा ये शिहाबी जन्नत दियां बुलंदियां चढ़दा जा रहा है। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़ा। हुण जरा मेरे नाल मिल के पढ़ लियो कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। असी हिंदुआं दे मुकाबले ते सीसा भलाई दीवार इंशाअल्लाह अल्लाह दी तौफीक नाल जरा मिल के बोलना। इस दीवार अंदर हिंदू गिराना ते दूर दी गल है, इहनू टेकना ते दूर दी गल है। एक काला हिंदू इस दीवार अंदर सुराख भी कर सकदा। असी अल्हम्दुलिल्लाह हुदूद अंदर भी दाखिल नहीं होने दिता और अपनी हुदूद अंदर रह के अपनी फिजा अंदर रह के अल्हम्दुलिल्लाह एयर फायर करके इन्हां दी हुदूद अंदर इन्हां दे जिन्ना तैयारियां ते तकब्बुर सी अल्लाह दी तौफीक नाल जमीन ते गिरा दिते ने। आखिरी गल सुनो फिर मैं नमाज खड़ी करा। जनाबे मोहम्मद कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन। आज इथों एक ही लै जाना बिइज़्निल्लाह। उची बोलो वल्लाहु मस्साबिरीन। उची बोलो सबर करने वाले ना कौन है? शेख साहब ईमानदार ने दसियो इन्हां हिंदुआं नूं 6 मई तो लैके 9 मई तक समझाया कि नहीं बंदे दे पुत्र बन जाओ? इन्हां नूं कहा कि नहीं वरना खुस के मारेंगे। और अल्लाह दी तौफीक दे नाल ज़ौक़े शहादत रखने वाले सहाबा दे ना बेटियां ने इन्हां दे घर घुस के। मैनूं एक बारों फोन आया, उन्हें आख्या शेख साहब इस टाइम इंडिया दे अंदर 70% बिजली नहीं, सब कुछ रब ने मिलिया मेहनत करके रख दिता है। अच्छा मैं तुहानूं भी गल दस देना, साडा उन्हां दा जिहड़ा नुकसान होया ना कोई रेशो नहीं, सिर्फ इंज समझ लो 90-10 का मुकाबला जे। कितना? 90% उन्हां दी तबाही होई जे ते साडे नाल उन्हां जो कीता है रात दे मक्कारा ने रात दे अंधेरे च कीता है ते असीं इंशाअल्लाह मेरे अल वेखियो जुमला देना सुभान अल्लाह कहियो असीं जो कीता चढ़दे सूरज दी रोशनी च कीता।
कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरतम। सारे पढ़ो फिर नमाज खड़ी करा। कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरतम वल्लाहु मस्साबिरीन। सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए। PTI वाले भी इकट्ठे ने, नून लीग वाले भी इकट्ठे ने, पीपल पार्टी वाले भी इकट्ठे ने, भाभी भी इकट्ठे ने, देवबंदी भी इकट्ठे ने, बरेलवी भी इकट्ठे ने। हिंदुओं के मुकाबले दी असीं कीआं कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। आखिरी गल ते नमाज खड़ी कर लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक सहाबी आए, उन्हें आके चार गल्लां कीतियां। किन्नियां? सारा जुमा भुल जिया जे, आ वाकया ना भुलिया जे। तवज्जो रखना, हवाले दा मैं जिम्मेदार। सही तरगीब है तरीफ। आने अल्लाह नबी राजुलुन अस्वदु मुंतिनुर रीह कबीहुल वजह ला माल अली। किन्नियां गल्लां कीतियां? पहली गल सुनियो, राजुलुन अस्वदु, अल्लाह दे नबी मेरा रंग काला है। मुंतिनुर रीह, मेरे चो हवार बड़ी माड़ी आउंदी है, कोई चंगी हवार नहीं आउंदी। कबीहुल वजह, चेहरा भी मेरा खुरदरा है, एडा मैं खूबसूरत भी नहीं। पुत्र ध्यान करी जरा, गल मुक गई। मैं एडा खूबसूरत भी नहीं। ला माल अली, अल्लाह दे नबी कोई टका आना भी मेरे को नहीं। ते ए मैनू दस दियो, जे मैं अल्लाह दे रस्ते अंदर शहीद हो गया ते क्या अल्लाह पाक मैनू खूबसूरतियां अता कर देगा? आपने फरमाया अल्लाह तेरे सारे ही मामले खैर वाले कर देगा। तेनू अल्लाह सोहना सुरखा रंग भी देगा, खुशबुआं भी देगा। तेनू अल्लाह चेहरे का नूर भी अता करेगा ते अल्लाह तेनू बड़े खजाने देगा। लो जी नमाज खड़ी करिए, इधर देखो। वो अल्लाह के रस्ते अंदर लड़दा लड़दा ज़ौक़े शहादत शहीद हो गया। इंज ओदी मैयत नबी पाक के सामने आई ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता की फरमाया? आपने फरमाया बैयज़ल्लाहु वजहक वजहक बैयज़ल्लाहु वजहक बैयज़ा वजहक व अत्यबा रिहक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व कस्सरा मालक, अल्लाह पाक ने एदे रंगत नू सफेद कर दिता है। अल्लाह पाक ने एदी बदबू नू खुशबू अंदर बदल के ते जन्नतुल फिरदौस दे खजानियां दा मालक बना दिता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़ा। हुण जुमला तुसी पढ़ो ते नमाज खड़ी करिए। कअन्नहुम, यार इंज नहीं एडे ढिले। कअन्नहुम, बाहरले भी जरा पढ़ लो। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। आपस अंदर दिलां दा, आपस अंदर दिलां दी बहार बन गए। आपस अंदर फुल्लां दी बहार बन गए। काफरां लई नंगी तल, असी उन्हां दे बेटे हाँ। आपस अंदर फुल्लां दी बहार बन गए। हिंदुआं लई नंगी तल वार बन गए। जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए, जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए। जो कुछ लिखा है बेच नसीब साडे। असल च ना अज तुहाडे भी सबर का बड़ा इम्तिहान होया। माशाअल्लाह अद्धा घंटा तुसी बगैर बिजली तो बैठे रहे हो ते जिक्र करते रहे हो, बड़ी मुहब्बत नाल बैठे रहे हो ते बड़ी दूरों भी आए और कई साथी धुप च भी बैठे ने। एक मैं दुआ कर दिया तुहाडे लई, मेरे अल वेखो, अल्लाह तुहानू बैतुल्लाह दे जुमे नसीब करे। आमीन। ध्यान ना कि तुहानू अल्लाह दी कसमें रब ने लै जाना जे। अल्लाह तुहानू सरकार दी मस्जिद दे जुमे नसीब करे। एक कदम और आगे बढ़ना, अल्लाह तुहानू मस्जिद अक्सा दे जुमे नसीब फरमाए। और मैं तो कहना जवानों, ओ जवानों, एक फेरा जरा इसराइल च भी लाओ। इन्हां भी बड़ी अत चुकी है, इन्हां दी भी अत जरा ठंडी हो जाए। दुआ कर दियो अल्लाह इसराइली यहूदियां ते अल्लाह कीड़े ते कुत्ते मुसल्लत फरमा। अल्लाह गज़ा दे मुसलमानां दी मदद फरमा। और हुण जेड़े हिंदू बहकियां बहकियां गल्लां करते ने, अल्लाह इन्हां हिंदुआं नू इबरत दा निशान बना दे और सानू अल्लाह इस फतह ते शुक्र अदा करने दी तौफीक दे दे। कारी साहब एक बड़ा तकलीफ ते सिलसिला शुरू हो गया है। कई फतह ते गाने गा रहे ने, डांस कर रहे ने, शेख साहब मजाक कर रहे ने। बेटा जंग की तमन्ना नहीं कर। मैं तुहानू फिर कहना, तुहानू अजे भी नहीं पता ए ऑपरेशन की होया। 7-8 मिनटां दे अंदर जो तबाही फिरी है ना हिंदुआं ते, दुनिया के नक्शे बदल गए। 50 साल पिछे जाके इंडिया डिग पिया।
लेकिन वो पंजाबी दी मिसाल शेख साहब लोग आंदे ने कुत्ते दी दुम 100 साल भी मिट्टी अंदर तुसीं दबा के रखो वो पुट्ठी दी हजे भी बहकियां गल्लां तो बाज नहीं आउंदे। असीं ज़ौके शहादत वाले हाँ, जो भी हाँ, भावें साडे चो कोई बेनमाज भी है, कोई गुनाहगार भी है, कोई गाफिल भी है, लेकिन असीं गैरते रसूल, मुहब्बते रसूल, हुर्मते रसूल, दिफाए पाकिस्तान, अल्लाह दी तौहीद वास्ते कान्नहुम बुनियान मरसूस, जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लेना ओही मैं लेना, मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना, सद्दा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना, जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, उची बोली ना तू रहना। अल्लाह शहादत ते अजमत दी मौत नसीब करी, सारे नहीं बोले अल्लाह वुजू दी हालत च मौत नसीब करी, हस्पताल चड्डियां रगड़ के भी जवानों मरना है, अल्लाह शहादत ते अजमत दी मौत नसीब करी। हिंदुओं साडा अज भी पैगाम सुन लो, साडा ज़ौक सुन लो, अल्लाह सानू शहादत ते अजमत दी मौत नसीब करी। मैं कि हिंदू नू सुनिया एंकर नू आंदा है समझ नहीं आ रहा, वो पाकिस्तानी कहता है हम शहीद होगा अल्लाह की जन्नत में जाएगा, और इंशाअल्लाह जरूर जाएगा अल्लाह दी तौफीक दे नाल। इक्को यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने, ते जिन्ना रब दियां यारियां छड़ दित्तियां अना जित्तियां बाजियां भी। मैं IT दे नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करना, चाइना ने दोस्ती का हक अदा किया, चाइना है ये मैं तुहाडे ये गल नहीं करनी, चाइना की कुव्वत तक टेक्नोलॉजी की है, कदी वक्त आया तो इस मौजूद में तुहानू बहरल दसांगा। इस साथ ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सानू बड़ियां रहमतां बरकतां दे नाल नवाजिया है। अल्लाह पाक इस दोस्ती नू भी कायम दायम फरमाए, अफवाज पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, आ जिहड़े छोटे छोटे इख्तलाफ ने अल्लाह मुहब्बतां अंदर तब्दील फरमा दे, और इस फतह ते अल्लाह सानू शुक्र अदा करन दी तौफीक दे। मैनू मियाँ साहब ने दसिया बच्चे माशाअल्लाह शोभा हिफज बड़ी कामयाबी दे नाल जारी है, अल्लाह इस मस्जिद नू क़यामत तक आबाद और शाद फरमा। और फतह दी खुशी दे अंदर मेरी एक किताब है शाने सहाबा, अज तक जिन्ने भी नबी पाक दे किसी सहाबी ते एतराज किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्के मदीने बैठ के हर एतराज का जवाब लिख दिता है। किताब छप के आ गई है, अल्लाह के 99 नाम मक्के मदीने बह के लिखे ने, वो भी किताब छप के आ गई है। किताबुल अज़कार भी आ गई है। तिना किताबों की अगर मकतबे तो लोगे तो कीमत 1200 रुपया है। अल्लाह तआला इमरान साहब नू जज़ाए खैर दे, तो जिहड़ा बाहरों लवेगा ना तिना किताबों का हदिया सिर्फ 300 रुपया। ये फतह की खुशी है, उची बोलो फतह दी। किताबुल अज़कार बेटा अपने टेबल ते रखो, अल्लाह के 99 नाम रोजाना बच्चियां बह के एक नाम पढ़ो। सहाबा दे जिन्ने मैं तुहानू वाकया सुनाए ने ना सारे ही उस किताब अंदर मौजूद ने, ते मैं समझना ये भी अल्लाह पाक दी बड़ी रहमत जे। सारे साथी बारों किताबां लैके जाओ, दुआ करो अल्लाह इस मस्जिद नू क़यामत तक आबाद फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।